ሰርች እናደርጋለን። እናንተም ሰርች አድርጉት። ሪያክት ራውተር ብላችሁ ሰርች አድርጉት። ከዛ ኦፕን አፕ the documentation ማለት ነው። so it says react router. so this is the library we're gonna use. It has over 2 billion downloads on over 2 trillion downloads on npm. so እኛም ይሄንን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። now before moving on we need a new folder. so I'm gonna create a new folder, router. let's see if now we go. okay. so it's going to be an empty project. We're going to create a new npm project. so create byte at latest, then inside the root directory load presenter, react, javascript. so we can install the dependencies. so install እስከሚደረግ ድረስ we can see the documentation ማለት ነው። so እናንተም ከፍታችሁ ስፕሊት እናድርጋችሁ you can follow along. so ከቨርዥን 6 ወደ ቨርዥን 7 ሄዷል። react 19 ወጥቷል። so typescript የምትጠቀሙ ካላችሁ it's type safe. ከዛ you can choose ways. so አዲስ ቨርዥን ነው አላልኳችሁ። so I'm new አለ። ቨርዥን 6 በጣም ፖፑላር ነበር። ቨርዥን 6 የምትጠቀመው ይሄን መጠቀም ይችላል። ፍሬምወርኩን ማየት የሚፈልግ እሱ መጠቀም ይችላል። so we're gonna be new. so we're gonna open it in a new page. and it says React router is a multi-strategy router for React, bridging the gap between 18 and 19. so ሶስት አይነት ዶክመንቴሽን አላቸው። they have the declarative one, the data one, framework one. so እኛ የምናየው is gonna be the declarative one ማለት ነው። so ይሄ ነበር the most popular way of creating routes ማለት ያው ሊንኮች let's say I want to build an about page, home page, contact us የመሳሰሉት። so react single page application ስለሆነ ምን ማለት ነው? single page applications and index.html ነው ያለው። እስከዛሬ ስንሰራ we've only used one. so react ሁሉንም ኮዶችን ኮንቨርት የሚያደርገው ወደ አንድ html ፋይል ስለሆነ single page ነው። ግን inside this single page application multiple page በመፈልግ ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ about, contact us የመሳሰሉ ፔጆችን በመፈልግ how can we achieve it የሚለውን የሚመልስልን ላይብራሪ ነው ማለት ነው። so let's go back. so we have the declarative one አለን፣ framework አለን፣ so go to the sidebar እና declarative mode የሚለው ጋር ኢንስታሌሽን ጋር ትሄዳላችሁ። so it says create byte at latest አሁን ያደረግነው ከዛ react መርጠናልኛ። ከዛ we need to install this package የreact router. so copy this code, install it. so installed አረገ ጨረሰ። you can go to your package.json ከዛ ዲፔንደንሲዎቹን ካያችሁት
ምናላችሁ ያው ሪያክት ራውተር ዶም እና ሪያክት ራውተር ተጭኗል ማለት ነው። this is the new dependency that we installed, so it's now inside our application ማለት ነው። so let's go ahead, let's clean up our folders. default የምንፈልገውም so we're gonna have an app. app.css አንፈልግም, delete it. so inside our index we're gonna delete everything. የምንፈልገው margin to be 0, paddingአችን 0 እንዲሆን የምንፈልገው። ከዛ border box sizing, border box. now I have everything we need to talk about React routers. so npm run dev እንልና we can start our. okay. I'm facing errors ሰሞኑን, so this error እናንተ ጋር ላይኖር ይችላል. I had a fix over here. okay. so የእናንተ ካልሰራ what you do is you can add a server, ከዛ ፖርቱን 3000 ታደርጉታላችሁ, ሆስቱን ከዛ 00 ማለት ነው. so የእናንተ በ5173 ይሰራል. ካልሰራ ግን this fix server ብላችሁ ፖርት አሳይን ታደርጉ ማለት ነው. okay. so አሁን with this application ምንድን ያለን we have only a single page app የሚባል. now ቀደም ምን አልኳችሁ I want to have multiple pages about us, contact us የመሳሰሉትን. so ምን እናደርጋለን, ሪያክት ራውተር እንጭነናል. so ፎልደራችንን እናስተካክል ለጊዜ. so we can have a folder pages የሚል ፎልደር. so ፔጆቻችን እዚህ እንዲሆኑ ስለምንፈልገው say about us, about.jsx. ከዛ we are gonna return a default functional component about የሚባል ፋይል እና contact us. so ሁለቱም ካየን ሁለቱም ፔጆች ማሳየት ፈለግን እና እንዴት ነው የምናሳየው? ፎር አሁን እዚህ ጋር ሄጄ about ጋር ስሄድ I want to see something, ግን there is nothing there. አሁን አፕ ነው ያለው, if you see contact አፕ ነው ያለው, so there is nothing at this URL. so some things gotta change. እና መልቲ ፔጅ ፕሮጀክት ቢኖረን most of the time እንደዛ ነው, መልቲፕል ፔጆች አሉ. እንዴት ነው ክሬት ልናደርግ የምንችለው? ያው ሪያክት ራውተር በላይብረሪ ያንን ሶሉሽን ይሰጠናል ማለት ነው. ዲክላሬቲቭ አለ. ያው የመጀመሪያ የምንጠቀመው ኮምፖነንት ብራውዘር ራውተር የሚባል ኮምፖነንት ነው, ከሪያክት ራውተር የሚመጣ ማለት ነው. so inside our main JSX ትሄዱና we're gonna import browser router. so browser router ከሪያክት ራውተር ኢምፖርት ታደርጋላችሁ. now import ካደረግን በኋላ we need to wrap it inside our app. so browser ራውተራችንን app inside our browser router
ምን አደረግን? ራፕ አፕ አደረግን። right we're gonna continue to the next documentation አይተን ወደ ራውቲንግ እንሄዳለን። now ብራውዘር ራውተራችን ምንድን ነው? so ለክላይንት ሳይድ ራውቲንግ የምንጠቀምበት ፕሮቫይደራችን ነው ማለት ነው። ያለዚህ there is no navigation inside React። ብራውዘር ራውተራችንን ሴት አፕ አድርገን ፕሮቫይደር ነው። let's continue now let's read the documentation. so it says configuring routes. Routes are configured by rendering routes and route that couple URL segment to UI elements. ምን እያለ ነው? we have URL segments ቀደም ያያችሁት /about /contact የመሳሰሉትን ከዩአይ ኮምፖነንቶች ጋር ከዩአይ ፋንክሽናል ኮምፖነንቶች ጋር ካፕል የምናደርግበት ኮምፖነንት ናቸው። እነዛ ማን ናቸው? ራውትስ እና ራውት የሚባሉት። so inside our browser router ምን ይኖረናል? መጀመሪያ we gonna have routes። ራውትስም ከሪያክት ራውተር ነው የሚመጣው ማለት ነው። then inside this route we're gonna have a singular route። ከዛ ይሄ ሲንጉላር ራውት አሁን አንድ ዩአርኤል መያዝ ይችላል። so ያንን ዩአርኤል ስፔሲፋይ የምታደርጉት ደግሞ በፓት ነው። so የመጀመሪያው ፓት ኢንዴክስ ፓት ነው፣ ምንም ፎርዋርድ ስላሽ ብቻ ማለት ነው። ከዛ ለዚህ ዩአይ ኤሌመንቱ ምንድነው? it's our application። so inside the curly braces ኤሌመንት ካላችሁ በኋላ we're gonna have app። so save እናደርግና we're gonna see the changes። so አፓችን የት ጋር ነው ያለው ማለት ነው? inside the root index። now you can continue now we can add more routes። so ፓዛችን የመጀመሪያው አፕ ነው፣ ሁለተኛ ራውት ይኖረናል። ይሄኛው ራውት ደግሞ ፖይንት የሚያደርገው ወዴት ነው? ፓዛችን ምንድነው? is gonna be contact። ከዛ ኤሌመንቱ ምንድነው? ቅድም ክሬት ያደረግነው ኤሌመንት ኮንታክት። ከዛ ፋንክሽናል ኮምፖነንት መሆኑን እንዳደረሱ ሲንታክሱን እንዳትዘነጉ ማለት ነው። then ኮንታክት አደረግን። let's do the same for ራውት ይኖረናል። ፓቱ ይሄ ምን ይሆናል? about። ኤሌመንቱ ደግሞ ቅድም ክሬት ያደረግነው about us ፔጅ ነው ማለት ነው። so about now using this simple definition from their documentation let's go ahead and see if it works። ወደ ነው የምንሄደው? to contact። as you can see contact ፔጃችን መጣ ማለት ነው። we can go to about እና about ፔጃችን መጣ ማለት ነው። so using this simple steps ከሲንግል ፔጅ ዩዜጅ ወደ መልቲፕል ፔጅ ዩዜጅ ሄድም ማለት ነው። as you can see we can have paths እንደዚህ ማለት ነው። now sign in page ከፈለግን we just need to add a route። path is gonna be sign in። ከዛ ኤሌመንት ይኖረናል። ይሄ ኤሌመንት ምንድነው የሚሆነው? react functional components sign in so page ላይ ሄደን we're gonna have a new file sign in .j6 then inside of main we're gonna have sign in so ዩዘራችን ሳይን የሚያደርግ ስንፈልግ
ዩዘራችንን ሳይን ማድረግ ስንፈልግ ዊል ሃቭ ሳይን ፔጅ ማለት ነው። ናው ሌትስ ጎ ሄድ እና ሌትስ continue reading through the documentation. Okay, so inside the documentation እናንተም ካስተዋላችሁ እስካሁን የሰራ ነው we had path about index የሚባል you have a keyword here. index ማለት the first child ነው። so የዚህ ምትክ ማለት ነው። so path ብላችሁ የመጀመሪያው ስላሽ መጠቀም ካልፈለጋችሁ you can have index then indexation up ይሆናል ማለት ነው። if you want to be descriptive about it explicit መሆን ከፈለጋችሁ ደግሞ you can use path ማለት ነው። now the next thing is እዚህ ጋር የምናየው we have a route ሌላ route ከዛ inside it login እና register አለ። so what is this all about? እስካሁን parent የነበረን routes ነበር። አሁን ግን we have a route as a parent. so ይሄ ምንድነው? you can have nested routes እና ያ route you could have another component that acts as a parent ማለት ነው። ለምሳሌ you could have a new folder እና it could be components ከዛ new file out layout.js6 ሊኖረን ይችላል። now let's go back to the main እና sign in inside another route እንክተተው። so this route ኤሌመንቱ ምንድነው? auth layout ነው። so in this auth layout ምን ይኖርኛል? I will have two paths sign in እና register or login ከዛ I could have an element could be sign up okay now I need to create a new page sign up okay so ምንድነው አሁን የተፈጠረው? we have a nested route ማለት parent route አለን። ያ parent route ከዛ የራሱ ኤሌመንት ዲስፕሌይ ያደርጋል። ይሄ ከምን ጋር እንድታስተያዩት ነው የምፈልገው? with children so childrenዎችን ፓስ ዳውን አስ ፕሮፕ አድርገን በመሃል የከተትነው ኮምፖነንቶች ዲስፕሌይ እንዲደረጉ ስናደርግ ማለት ነው። now inside the react router let's go to the unity for sign up okay so error or white screen ካያችሁ የኢምፖርት ችግር ነው። አብዛኛው ጊዜ ኢምፖርታችሁን አስተካክሉ። now let's go to the sign up so sign in ላይ there is a blank space ቀደም sign in ነበር። let's go to the sign up ላይ there is an error ለምን? because ይሄኛው auth layout is not being properly imported now even after importing it properly we have an error እና now ይህን ኤረር ነው ልነግራችሁ የፈለኩት። now ምንድነው ፓስ እያደረጋችሁ ያላችሁት to the auth layout ሁለት ሌላ ኮምፖነንት ፋንክሽናል ኮምፖነንቶች ናቸው። now auth layout ለምን ይጠቅማችኋል እናንተ? if you want you need
ቱ ኢምፖርት ዲስፕሌይ እንዴት እንደምናደርግ አሳያችሁ። ኢምፖርት ታደርጉና አውትሌት የሚባል አለ ከሪያክት ራውተር then inside your functional component you can have an outlet as a component ከዛ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። now in a nested route no routes slash so pathን ስለቀየሩ ነው። አሁን it works ግን before that error layout ይኖራል ከዛ ሴቭ ኦኬ as you can see ሎጊንም ሄዳችሁ ሬጂስተር ምንድነው እያጋጠማችሁ ያለው it's auth layout ከዛ ፋንክሽናችሁ ላይ ሜን ላይ ምንድነው ፓዱ ሎጊን ከሆነ ሳይን ኢን ነው አሳይልን እያለን ያለው ሬጂስተር ከሆነ ሳይን አፕ ነው አሳይልን እያለን ያለው ከዛ ግን እነዚህ ሁለቱ ራውቶች የት ነው ኔስተድ የሆኑት inside an auth layout so on they're inside an auth layout ማለት ነው why would we use this approach ካላችሁ if we want ሁለቱም ሳይን ኢን እና ሬጂስተር ላይ ፔጅ ላይ የሚገኙ UI ኮምፖነንቶች ከፈለግን we could define it here inside the auth layout ከዛ ዲፋይን ካደረግነው በኋላ just below it outlet የሚል function ተጠቅመን that we get from react router functional component children option pass or እንዲታዩ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። as soon as I save this እዚህ ታች ምን ይመጣል ሬጂስተር ከሆነ የሬጂስተር ጽሁፍ ማለት ነው። so it says sign up now here if I say it login sign in ይመጣል ማለት ነው። ከዛ auth layout ምን ሆነ ለሁለቱ common UI ሆነ ማለት ነው። so when I need a common UI for multiple routes nested route መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ nested route ስትጠቀሙ መጠንቀቅ ያለባችሁ outlet መስጠት አለባችሁ for the children so props ስትጠቀሙ ምን ነበር children ብላችሁ አይደለ ኤሌመንቶችን ፓስ የምታደርጉት when it's a route you need to have an outlet so that's the thing about routes ማለት ነው። now let's continue now let's see other definitions so routes without a path create a new nesting for their children but they do not add any segments to the URL so እንዳየነው ሌያውት ኦት ሌያውቱ አለ ግን ከላይ የተጨመረ ኦት ኦር ሌላ ፓዝ የለም የልጆቹን ፓዝ ነው የተቀበለው now ኦት ፓዝ ቢኖረው ኖሮ እሺ ፓዝ ኦት ቢኖረው it will be የት ነው ሳይን አፕ ሎኬት የሚደረገው ኢንሳይድ ኦት ከዛ ኢንሳይድ ሎጊን as you can see ማለት ነው። ግን ዩአይውን ብቻ ከፈለግን እና URL እንዳውን ከፈለግን we can do that with removing the auth ከዛ using the children's URL መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። now ኢንዴክስ ራውት ቅድም ያልኳችሁ ናቸው። so አሁን ፓት አሁን ደግሞ ያየነው አለ ኔስተድ
ራውቶችን የምንጠቀም ከሆነ ኢፍ ዊ አድ ፓት ቱ ዘ ፓረንት ችልድረኖቹን የምናገኘው የት ነው? የፓረንቱን ዩአርኤል ጠቅሰን ከዛ የችልድረኖቹን መጥቀስ ድጋሚ ይኖርብናል። ሶ ኢት ዊል ቢ ፕሮጀክት ስላሽ ፒአይዲ ኦር ስላሽ ኤዲት። ያ አንድ ጭማሪ ፓት ይጨምርብናል ነው። ናው the next thing is dynamic segments. dynamic segments ምንድን ነው? especially ኢኮመርስ ላይ ካያችሁ ካርዶች ይመጣሉ፣ የልብስ ካርዶች ምናምን። ከዛ የአንደኛውን ልብስ ዲቴይል ማወቅ ስትፈልጉ ዩ ክሊክ ኦን ኢት፣ ከዛ ወደዛ ልብስ ዲቴይል ፔጅ ይወስዳችኋል። ሶ የዛኔ ኢትስ ዩዚንግ ዳይናሚክ ሴግመንትስ ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ሌትስ ሴይ አይ ሃቭ አ ፕሮዳክት አለኝ፣ ፕሮዳክት ፔጅ አለኝ እንበል። በኋላ እንትን ስንል ፕሮጀክት ስንሰራበት በደንብ ግልጽ ይሆናል። ሶ ናው ዊር ጀስት ኤክስፐሪመንቲንግ ዊዝ ዘ ዶክመንት። ሌትስ ሴይ አይ ሃቭ አ ፕሮዳክት ፔጅ products page ከዛ ወደ page file product page so product page አለኝ። then inside my ፕሮዳክቶች ውስጥ ምን አለኝ? individual product ካርዶች አሉ። so instead of being a single row it would be a nested route. now nested route ካደረኩኝ በኋላ ምን ይኖረኛል? I'm gonna have a route ዳይናሚክ route ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፓዙ ዳይናሚክ እንዲሆን አይዲ ማለት ይችላለሁ። ኤሌመንቴ ደግሞ ለምሳሌ በፕሮዳክት ዲቴይል ፔጅ ሊሆን ይችላል። ፕሮዳክት ዲቴይል ፔጅ ኮምፖነንት ለፕሮዳክቶች ዲቴይል ከፈለኩ ፕሮዳክት ዲቴይል ፔጅ ኢምፖርት አድርገን እንስራ። let's save it. okay so it says ዳይናሚክ ከሆነ ፓዙ በምን መጀመር አለበት? በኮለም መጀመር አለበት። then it becomes dynamic ማለት እንዴት ነው? አሁን እነዚህ ሎጊን ከዛ it's going to be product so defined ወደ ሆኑ ምንድነው የሚወስዳችሁ? ፔጆች ፕሮዳክት ዲቴይል ሶ ታይፕ አለ፣ እሱን አስተካክሉት። ሶ ፕሮዳክት ፔጅ አላችሁ። ከዛ እዛ ፕሮዳክት ፔጅ ውስጥ ሌትስ ሴይ የመጀመሪያውን ፕሮዳክት መረጣችሁ። ሶ አሁን ኢንተር ልል ነው። so okay this so we have PID ከዛም ፕሮጀክት አለ። ፕሮዳክት
element projects አለን dynamic segment when the routes match the URL that I'm okay. Now we need to have product building inside our main product. Okay. For now, athlete. So we have a product page እንደሚፈልግነው የመጀመሪያው ኤለመንት ሰሌክት ሲያደርግ ወደ ፕሮዳክት ዲቴይል ፔጅ እንዲወስደን ማለት ነው። So inside our main okay. So we have tag select index number route okay. So we need to have the outlet inside our products page outlet እናስቀምጠዋለን። then we'll have product detail ፔጃችን ይኖረናል ማለት ነው። so now different ራውቶች አሁን ዳይናሚክሊ ይሄ if you add other numbers አራተኛውን ቢመርጥ ለአራተኛው ኤለመንትም ፔጅ ይኖረናል፣ ለአምስተኛው ኦር ለስድስተኛው ፔጅ ይኖረናል ማለት ነው። okay. So the issue is we need to have so main JS section ላይ እዚህ ጋር ኤለመንት መስጠት የለብንም። instead we need to give that element route እንልና index ከዛ we're going to give it an element of product. So this way ምንድነው ማለት ነው inside the product page outlet ባንጠቀም we'd have our desired routing ማለት ነው። so ለምንድን ነው ይሄን ማድረግ የፈለግኩት? let's say product page አለ። እዛ product ፔጁን አንዱን ሰሌክት አድርገን አንድ ኤለመንት so ሰሌክት ስናደርግ product ፔጁን ትተን ወደ product detail ፔጅ ነው መግባት የፈለግነው። so as you can see ወደ product detail ገባን። ቅድም ግን product ፔጁ ሬንደር እየተደረገ ነበር። ምክንያቱ የነበረው ደግሞ ምንድነው ፓት ብለን ኤለመንት ከሰጠን ኤለመንቱ ሬንደር ማድረጉ ነው። so at the top ሆኖ ሬንደር ይደረጋል። ከዛ ምንድነው ያደረግነው ፓት ብቻ በቃ ፓት ብቻ ኦር URL ሴግመንቱ እንዲታይ ብቻ ነው የፈለግነው። then using the index when there are no dynamic children or ቀጥያ children ከሌሉ የኛን ሜን ላይ ያለውን እንዲታይ አረግም ማለት ነው። ይህ ፕሮዳክት አለ ከዛ ሜን ላይ ያለው ይሄ ነው when the route is slash ፕሮዳክት ውስጥ ሆኖ ወደ ሌላ ቅጥያ ከሌለ ቅጥያ ካለውና ያ ቅጥያ ዳይናሚክ ከሆነ URL ማለት we could give it dynamically ማለት ነው። so now we're just
ይህን ከላይ እያየን ነው። ዳይናሚክ የሚያደርገው ምንድን ነው? ቀደም ያልኳቸውን ቫሊዎች እነዚህ 1 2 3 4 የሚለውን ፔጆቹ ላይ ማግኘት እንችላለን። እና እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው? ዩዚንግ ዩዝ ፓራምስ የሚባል ፋንክሽን ዲቴይል ፔጅ ላይ ገብታችሁ አንዱ ዲቴይል ፔጅ ለ10 ፕሮዳክት ካርዶች ይሰራል። ሀው ብትሉ we're gonna import use params ከሪያክት ራውተር ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? let params ከዛ we're gonna console.log params እና console.log params id አይዲ ለምንድን ነው ያልነው? ኢትስ ቢኮዝ እዚህ ጋር የሰጠነው ዳይናሚክ ኔም እሱ የሰጠው እዚህ ጋር ፒአይዲ ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቶ ቲም አይዲ ብሎ ሰጠ። ቲም አይዲ ብሎ ሲሰጥ ኦብጀክት ላይ ሴቭ የሚደረገው በቲም አይዲ ነው። እኛ ደግሞ በሰጠነው በአይዲ ነው። ናው ሌትስ ጎ አሄድ እና እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ፕሮዳክት ብለን ከዛ ስንተኛው ፕሮዳክት ፓራም ዶት አይዲ እዚህ ጋር ፕሮዳክት ዋን ነው። ፕሮዳክት ቱ ይገቡ it would be dynamically product 2 5 ከሆነ 5 ይሆናል ማለት ነው። ኮንሶል ላይ ካየነው ደግሞ ኦብጀክታቸው ምንድነው? አይዲ ከዛ ቫልዩ አይዲ የሚለው ነው የመጣው የት ነው? እዚህ ጋር ፓስ ዳውን ያደረግነው ወደ ፓት ኮለም ብለን ፓስ ያደረግነው። ዳይናሚክሊ ፕሮዳክት ካርዶች ቢኖሩ እያንዳንዳቸውን ኢንዲቪዥዋል ፕሮዳክት ካርዶች አንድ ፔጅ ብቻ በቂ ነው ማለት ነው። አንድ ፔጅ ከዛ ዳይናሚክሊ ዳታቸው ፓስ ማድረግ ያንን ነው አሁን ያደረግነው። አይ ኖ ኢት ማይት ቢ ቢት ኮንፊውዚንግ ቶሎ እየሄድኩበት ነው። ኢትስ ቢኮዝ በፕሮጀክት እናየዋለን ድጋሚ ከስክራች ቢልድ ስናደርገው ማለት ነው። አሁን ለጊዜው ምን አየን ብላችሁ ካሰባችሁ መጀመሪያ የተለያየ ራውት ክሬት አድርገን ምንም ከሌለው አፑ ሬንደር እንደደረግ ወደ ስላሽ ኮንታክት ከሄደ ኮንታክት ፔጃችን ኮምፖነንታችን የሚታይ አባውት ፔጃችን። ቀጥሎ ምን አየን? ደሴም አሁን ለምሳሌ ናቪጌሽን ባር ለሁለት ፔጆች ደሴም ከሆነ ያ ናቪጌሽን ባር ሁለቴ ከምንሰራው ራውት ብለን ፓት ሳንሰጠው ኤሌመንቱን ብቻ ፓስ ስናደርግ ያ ኤሌመንት ሁለቱም ጋር ይታያል። ሁለቱም ጋር ታይቶ ከዛ እነዚህ ኔስትድ ስለሆኑ የእነዚህ ደግሞ አውትፑት እንዲታይ ምን መጠቀም ነበረብን? አውትሌት መጠቀም ነበረብን። አውትሌት በተጠቀምነበት ቦታ የሁለቱ ኤሌመንቶች ሬንደር ይደረጋል ማለት ነው። now this when there is no path ነው UI wise። ከዛ when there is no element ደግሞ ምን ይሆናል? URL ሴግመንታችን ይኖርና ምንም ነገር ከሌለ after this URL segment ኢንዴክስ ኤሌመንታችን ምንድነው? ፕሮዳክት ፔጅ ነው። then after that ደግሞ ቅጥያ ካለው እና ያ ቅጥያ ዳይናሚክ ከሆነ ዳይናሚክ ማለት ፕሪዲፋይንድ ያልሆነ ከሆነ አሁን ለምሳሌ የካርዶች የልብስ ብዛት there no predefined ሊቀያየሩ የሚችሉ ነገሮች ስለሆኑ እንደዚህ ዳይናሚክ የምንፈልጋቸውን ለምሳሌ ፕሮፋይል የተማሪዎች እዚህ ጋር ሁሉም ተማሪዎች ዲፍረንት ናቸው። ፕሮፋይል ያስፈልጋቸዋል። አንደኛውን ስነካ ወደዛኛው it will be like this profile ከዛ የልጁን አይዲ 89 እና አይዲው በዛ ፕሮፋይል የሆነ ዴታ እንዲመጣልኝ ማለት ነው። ዳይናሚክሊ ሴት እንደነዚህ አይነት ቁጥሮች ሴት የሚደረጉት ዩዚንግ this dynamic segment ከዛ አይዲውን ፓስ ያደረግነው በዚህ ጋር የተጻፈውን አይዲ ዩዚንግ ዩዝ ፓራምስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ናው ቀጣይ የምናየው ሊንኪንግ ቱ ዩር ራውትስ። ይሄ ምንድነው? ዩዚንግ
ዩአይ ኮምፖነንቶች ከአንዱ ፔጅ ወደ አንዱ ማየት ስንፈልግ ማለት ነው። So we're gonna go ahead and now we can create it. So ምን አሁን ክሬት እናደርጋለን? we're gonna create a navbar. So component ላይ new folder navbar new file navbar create አድርጉ። So navbar የምንለው it has a div that div unordered list አለው this has a list. So home ይኖረናል then contact then about products. ሳይን ኢን እና ሳይን አፕ ይሄ እነዚህ ከሰሩ እነሱ ይሰራሉ። ሶ ምን ይኖረናል? we're gonna import navlink import navlink ለናቪጌሽን navlink ነው። ለሌሎች በተኖች ሊንክ ማለት ነው። ሶ navlink ምንድነው የሚሆነው? it makes it easy አንደኛ to show active states ሁለተኛ ደግሞ ወደ የት መሄድ እንደምንፈልግ ይጠቁመናል ማለት ነው። instead of this l ላይ ያለው it's gonna be navlink save here. so ሁሉም navlink ሆናለው ማለት ነው። ሁሉንም navlink ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ሆም የሚለው ሲነካ ወዴት ነው መሄድ ያለበት? it needs to go to the root ኮንታክት ሲሆን ደግሞ it needs to go to /contact aboutም it needs to go to same thing with product ይሄን አቫር የት ነው መታየት ያለበት? ሁሉም ጋር መታየት ካለበት ምን ይሆናል? we can have main የሰክሰችን ላይ ሄደን እንደዚህ ኤሌመንት እናስቀምጠዋለን። here we can have route so ሁሉም ቦታ በአንዴ ናቪጌት ማድረግ ስለምፈልግ we can have it around all of them እስከ ፕሮዳክት ድረስ ማለት ነው። ከዛ ዩአይ ኤሌመንት ብቻ ስለሆነ ካፒታል አድርጋችሁ እንደበሱ ኤሌመንት ስለሆነ እስከ ነበር don't forget syntax እንዳትሳሳቱ። ነበር ከዛ አውትሌት ያስፈልገናል ማለት ነው። just below the ul ምን ይሆናል? we're gonna have an outlet so ራፕ ያደረግናቸው ልጆች ሁሉም ከናቫሩ በታች ናቸው ማለት ነው። so if you can go here ምን አላቸው? መጀመሪያ ፔጅ ላይ እንሂድ። so you have home you have contact about product so inside ul flex display would be flex items center 6 pixel text decoration
ፎም ኮንታክት እና ፕሮዳክት። ሶ nav ሊንክ ምንድነው የሚሰራው? ቱ የምትለዋ ኪወርድ ወደምንፈልገው ዩአርኤል ይወስደናል ማለት ነው። አሁን ዳይናሚክሊ ቼንጅ አድርጋ ቦታም ጋር ሲሄድ እንደዛው፣ ፕሮዳክትም ጋር ስንሄድ እንደዛው። ከዛ ከፕሮዳክት ደግሞ አንደኛውን ዳይናሚክሊ ፕሮዳክታቸውን ሴሌክት ስናደርግ ወደዛም ይወስደናል ማለት ነው። ሶ nav ሊንክ ለናቭ ባሮች ነው የምንጠቀማቸው። ከዛ we have links እዚህ ጋር እንዳያችሁት linking to routes from UI በሊንክ እና በናቭ ሊንክ። ሊንክ ደግሞ ምንድነው? we use it with buttons። so ለምሳሌ go back or ወደ ፈለግነው go to this page ምናምን ሲሆን ከናቭ ባር ኮምፖነንቶች ሲሆን ሊንክ እንጠቀማለን ማለት ነው። so that's how we use links. okay. now do you have any questions? ጥያቄ ካላችሁ if there is something unclear you can ask me። እንደደግምላችሁ ከፈለጋችሁ አሁን with a simple and better approach እደግምላችኋለሁ ማለት ነው። So I might have moved a bit fast. Documentation, a newer documentation ስለሆነ I had to test assignment exam ከከብኩት። So let me give you the highlight ማለት ነው how routing works. So here React application አላችሁ። this is your React application. now React application ምንድነው ብለናል? it's a single page application። ምክንያቱም በኋላ ላይ ሁሉም ኮድ ወደ ምንድነው ወደ አንድ index.html ነው ኮምፓይል የሚያደርገው። so አንድ index.html ነው ማለት ምንድነው? we don't have multiple pages. so about.html አይኖረንም፣ contact.html አይኖረንም። now ከዚህ በፊት እንትን ስትሰሩ when you work with HTML ወደ አዲስ ፔጅ ስትሄዱ ምንድነው ሪዳይሬክሽን አለ። ሪዳይሬክሽን ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ሎድ ያደርጋል። ሶ አባውት ጋር ስትሄዱ ሎድ ያደርግ ነበር። አሁን ግን ካያችሁት ኢትስ ቬሪ ኢንስታንቴኒየስ፣ ምንም አይነት ሎዲንግ የለውም። ሶ ምን ማለት ነው? ቢሃይንድ ዘ ሁድ ዊር ኖት ኢንሳይድ አ ኒው ፔጅ ኢንስቴድ እዛው index.html ውስጥ ሆነ የተለያየ UI አውትፑት ነው እያየን ያለ ነው። ሶ React is a single page application የተባለው ለዛ ነው። you could have multiple pages አሁን እንደሰራ ነው፣ ግን at the end ምንድነው it's not truly multiple pages። ያው ጥቅሙ ምንድነው ሪፍሬሽንግ እንትን አይኖረውም። it's instantaneous። ከአንዱ ፔጅ ወደ አንዱ ፔጅ ስትሄዱ instantaneous ነው። ሶ አሁን ይሄንን ዊዳውት ሪያክት ራውተር ኢምፕሊመንት ለማድረግ ኢትስ ቬሪ ታፍ። ምክንያቱም ሪያክት በውስጡ እስካሁን ያየናቸው ነገሮች ብቻ ነው። ስቴት አለው፣ ፋንክሽናል ኮምፖነንት ክሬት ማድረግ እንችላለን። በቃ ዳትስ አባውት ኢት። ሪያክት የሚባለው ያ ነው። ስቴት፣ ዩዝ ኢፌክት እና አሁን ፋንክሽናል ኮምፖነንት። ከዛ ውጪ there is nothing to react። so ሌሎች ፍሬምወርኮች ሞር እንትናቸው የሚባለው ለዛ ነው። ሪያክት ኢዝ ቬሪ ሲምፕል። ናው አሁን ያልኳቸውን ኤፌክት ለማስመጣት ምን ማወቅ አለብን? you need to use react router።
ሪያክት ራውተር ዳውንሎድ ማድረግ ነበረብን። ዳውንሎድ አድርገ ነው ምን ተጠቀምን? we used browser router so browser router ተጠቀምንና inside this actual end ፖይንቶቹን ይሄ ነው አክፎ ፕሮቫይደር ነው አክፎ ምንድናቸው? it's routes እና route so እኛ ፎከሳችን የሚሆነው it's on the singular route ምክንያቱም እዛ ጋር ነው ኤንድ ፖይንት ዲፋይን የምናደርገው። so ኤንድ ፖይንት ማለት አሁን ለምሳሌ አንዱ ራውቴ ወደ ምንድን ነው ፖይንት የሚያደርገው ብላችሁ ከጠየቁኝ it could be the about us page so ይሄኛው ራውት ነው it's this route a singular route ወደ about us page የሚጠቁም now ወደ about us page ስሄድ ቀደም እንዳያችሁት ኢንስታንቴኒየስ ምን ያደርጋል? ሌሎቹን ዩአይዎች ይደብቅና ይሄንን ዩአይ ያሳየኛል ማለት ነው። ሶ ሪያክት ራውተር ይሄንን ሜካኒዝም ነው የሚፈጥርልኝ። ሶ አንድ ኢንዴክስ ኤችቲኤምኤል ቢሆንም I could have the illusion of having multiple pages እና it works like it has multiple pages. ሶ ሪያክት ራውተር ያ ነው ጥቅሙ። አሁን እስካሁን ያየነው it's the way how we define ፔጆቹን ማለት ነው። ሶ ራውት እንልና about us ብለን ክሬት አደረግን። ሶስቴ ክሬት አደረግን። about us ክሬት አደረግን። contact us ክሬት አደረግን። this is straight forward ራውቱ ላይ ፓዝ እና ኤለመንት ምን ማለት ነው? አክቹዋል ዲስፕሌይ የሚደረገው ፋንክሽናል ኮምፖነንት ማለት ነው። ኤለመንት ብዬ እዚህ ጋር ሜን ውስጥ ሁሉንም ማጥፋቸው ነው። ኦኬ ሶ ከመጀመሪያው ደግሞ ሶ ምን ነበረኝ እዚህ ጋር አፕ ብቻ ነበረኝ። ሶ ናው ዊ ር ኦን ዘ ሴም ፔጅ። ምንድን ነው ያደረግነው? ብራውዘር ራውተርን አሰ ፕሮቫይደር ነው እየተጠቀምነው። ምንም አያደርግም ይሄ ፎር ናው ምንም አያደርግም። ሴቭ አድርግ ነው። እንደዛ ከሆነ ምንድነው የሚታየው? ኦንሊ ዘ አፕ ኮምፖነንት አፕ ኮምፖነንታችን በውስጡ ደግሞ ሲምፕል ስትሪንግ ነው ይዘው አፕ። አሁን ቀደም መጀመሪያ ክላሱን ስንጀምር የጠየኳችሁ what if I wanted multiple pages? ለፕሮዳክቶችን የማሳይበት አንድ ፔጅ፣ ኮንታክትን የማሳይበት አንድ ፔጅ፣ ሎጊን እና ሎጋውት ሳይን አፕ ሲያደርጉ የማሳይበት አንድ ፔጅ ፈልጉ። how could I do it? እዚህ ጋር ሌሎች ኮምፖነንት ከደመርኩ ወደ ታች ነው ስታክ የሚያደርገው እንጂ አዲስ ፔጅ አይሄድም። so I need something to push me to a new page. so that's where react router comes in. react router የሚመጣው ያን ነው ማለት ነው። now react router ምን አለው? it has a routes ኮምፖነንት ሁሉንም ራውቶችን አቅፎ ይይዝ። በራሱ ፓዝ ምናምን የለውም፣ ግን ሌሎችም ዲፋይን የምናደርጋቸውን ሁሉንም ራውት እንደሆኑ የሚገልጽልን ፓረንት ኮንቴነር ነው ማለት ነው። ቴክ ኢት አስ አ ፓረንት ኮንቴነር። the ones we want are the route ሲንጉላሮች። እነዚህ ራውቶች they are powered with keywords። አሁን ለምሳሌ ፓዝ የሚለው it's an end point እዚህ ጋር ስላሽ ብለን መሄድ የምንፈልግበትን ቦታ ዲስክራይብ የምናደርግበት ፕሮፕ ነው ማለት ነው። ሶ ፓዛችን ወዴት ነው? አሁን እኔ ወደ ኮንታክት ፔጅ ነው መሄድ የምፈልገው። ናው if I do that ወደ ኮንታክት ፔጅ ሄድኩኝ፣ ግን ኮንታክት ፔጅ ላይ ዲስፕሌይ የሚደረግ ነገር እፈልጋለሁ። then ዲስፕሌይ የሚደረገውን ነገር ደግሞ ዩአይውን ክሬት አድርጌያለሁ ኮንታክት ብዬ ማለት ነው። ሶ ኤለመንት እንልና ዲስፕሌይ እንዲደረግ የምንፈልገው ኤለመንት would be the contact. so
እንደ ቫሪያብል አይደለም እንትን የምትጠቀሙት ዩ ኒድ ቱ ዩዝ ኢት አስ አ ኮምፖነንት። ሶ ኮንታክት ትሉና ዩ ኒድ ቱ ኢምፖርት ኢት። አሁን ሴቭ እንዳደረጉት ሶ ይሄኛው ኮምፖነንት ቪዚብል ሆነ ማለት ነው። የት ነው ቪዚብል የሆነው? ኦን ደ ፓት ኮንታክት የሚለው ፓት ላይ ስትሄዱ ይህንን ታገኙታላችሁ እንደማለት ነው። ዩ ኩድ ዱ ዛት ፎር ቅድም እንዳልኳችሁ ለፕሮዳክት ፔጃችሁ ነው። ፕሮዳክት ጋር ብትሄዱ ፕሮዳክት ፔጃችሁ ይኖራል ማለት ነው። ነው ከዚህ በመቀጠል ምንድን ነው let's talk about dynamic pages. So dynamic pages ፕሮዳክት ፔጃችን ጋር እንሂድና let's say we have a data const products. ይህ ፕሮዳክት array of objects ነው። ኦብጀክቱ ምን አለው? ኔም አለው፣ ፐርፊውም፣ ፕራይስ $100 ኳንቲቲ ሶስት የሚቀረው ነበር። ኦብጀክቶቹ ስንት ናቸው? 5 ኦብጀክት ይኖራል። ሰው ያው ድረስ ከዛ ሹዝ ጃኬትስ እና ሁዲስ ምን ይኖረናል? ፕሮዳክት ፔጅ ላይ again have another div እነዚህ ዲስፕሌይ የምናደርግበት div with a class name of products grid ከዛ አሪያችንን ማፕ እናደርጋለን። ገና ማፕት እያንዳንዱ ፕሮዳክት እንሰጠዋለን። ገና return another div and bracket ይሰራል። again return another div ከዛ ይሄ div ምን ይዛል? it's gonna have paragraph ይላል። ፓራግራፉ ምን ይዛል? it's gonna have a name product name ከዛ product dot price product dot quantity so 5 ይኖረናል ማለት ነው። so if we go to the products page so perfume አለን፣ ድሬስ አለን፣ ሹዝ አለን፣ ጃኬትስ አለን፣ ሁዲስ አለን። so we gonna go ፕሮዳክት ግሪዳችንን እናሳምረዋለን ማለት ነው። ፕሮዳክት ግሪድ አለን ክላስ ፕሮዳክት አይተም እሺ ፕሮዳክት ግሪዳችን ፕሮዳክት ግሪድ ዲስፕሌይ ፍሌክስ አድርገው ጋፕ 10 ፒክሰል so አሁን ስንት አለ? ፐርፊውም ኦን ድሬስ ሹዝ ጃኬትስ ሁዲስ ጎን ለጎን ተደረደሩ ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ስለ ፐርፊውሙ ሞር ዲቴል ብፈልግ
ዩአይን በኋላ እናስተካክለዋለን። ክሊክ ነው የማደርገው አይደል? ሌላ ፔጅ ላይም ስትሄዱ ዩል ክሊክ ኢት። ክሊክ ስታደርጉ ለዚህ ፐርፊውም የሆነ ዴዲኬትድ ዲቴል ፔጅ ሊኖሩ ይገባል። ፐርፊውሙ ብቻ በትልቅ ፎቶ፣ ዲስክሪፕሽን፣ ሬቲንጎቹ የመሳሰሉት። ለምሳሌ ሪል ላይፍ ኤግዛምፕል ለስጎ እና አሊኤክስፕረስ ላይ ነው አሁን ለማሳያችሁ እንትን ማለት ነው። ያ አሊኤክስፕረስ ከዛ ኢት ሴይስ ፋሽን ከዛ ነገርኩት ሰርች so I want this watch አለ so as you can see እዚህ ጋር watches for men .html ነው የሚለው so as soon as I click this ወደ የት ሄደ አይተም ማለት ነው አይተም ከዛ የሆነ ነምበር ከዛ ሎድ ካደረገ አሁን ላይሰራ ይችላል ከዛ የዚህን አይተም ዲቴል ያመጣልኛል ማለት ነው so as you can see ዲቴል ፔጁን አምጥቶ አሁን ጠፋ አይ ዶንት ኖ ዋይ ግን ዲቴል ፔጁን አምጥቶ now ዲቴል ፔጁን ያመጣው ምንድነው it has a dedicated page for its product ማለት ነው so እሱን ለማሳየት ነው could be the same for movies or የመሳሰሉት so ይሄኛው ፕሮዳክት ፔጃችን አሁን ያለን ፕሮዳክት ፔጅ ነው ብላችሁ አስቡት ከዛ አንደኛው ክሊክ ስታደርጉ ወደዛ ፔጅ እንዲወስዳችሁ ነው የምትፈልጉት now እንደዛ ለማድረግ ምን ያስፈልጋችኋል አንደኛ it needs to be dynamic so አሁን እዚህ ጋር ምን እንጠቀማለን we're gonna use link so nav link ነበር ቅድም ያየነው now we're gonna use link okay so link ነው የምንጠቀመው nav link የምንጠቀመው ለናቪጌሽኖች ናቸው ክሊነር ስለሆነ for buttons ግን it's gonna be link so ምን ይኖረናል inside here we're gonna import link so link ብላችሁ ጽፉ react router ይላችኋል ከዛ to እንልና ዳይናሚክሊ ነው ሴት የምናደርገው so ምን ይኖረናል እዚህ ጋር አይዲ ይኖረናል ለእያንዳንዱ ኤሌመንት አይዲ ይኖረናል ማለት ነው አይዲ it could be 101 ለእያንዳንዱ ፕሮዳክት ማለት የተለያየ አይዲ ነው ዩኒክ አይዴንቲፋየር ስለሆነ 102 so no two products have the same ID ለማለት ፈልጌ 104 105 ሁሉም የራሳቸው አይዲ ያላቸው then ወደ ነው ሜድ የምንፈልገው እኛ ኮንስትራክት እናደርጋለን URL so አሁን ያለንበት የት ነው products እናደርጋለን dynamically set እናደርጋለን ማለት ነው it's /products so አሁን ያለንበት የት ነው ሴቭ እናደርጋለን አሁን ያለንበት ፕሮዳክት ነው ወደ ነው የምንሄደው የምንፈልገው ይሄ ክሊክ ሲደረግ ወደ ነው ስላሽ ወደ አይዲ product.id so አሁን ክሊክ ሳደርግ ክሊክ so ሁሉም ክሊክ አላቸው so
ክሊክ ሳደርግ ወደ ነው መሄድ የምፈልገው ወደዛ ዳይናሚክ አይዲ ሲ 101 ማለት ምንድነው ፐርፊውሙ ነው። ከዛ ሄድኩኝ ግን ምንም ዲስፕሌይ እየተደረገ አይደለም። ለምንድን ነው ዲስፕሌይ እየተደረገ አይደለም? አም ኖት አካውንቲንግ ፎር ኢት። እዚህ ጋር አካውንት እያደረኩለት አይደለም። ዳይናሚክ ዴታ ይኖረኛል ብዬ ኤክስፔክት አላደረኩም። ሶ ቢኮዝ አይ ሃቭ ዳይናሚክ ዴታ ምን እናደርጋለን? ይሄን ፕሮዳክት ዊ ገነ ኒድ ቱ ሃቭ አ ራውት ኔስተድ ራውት ይኖረናል። ከዛ the path would be ፕሮዳክት ይሆናል። ይሄኛውን ፓት ከዚህ እናጠፋውና ኢንስቴድ ኦፍ ቢንግ ኢት ፓት ከመሆን ኢንዴክስ ይሆናል። ሶ ፕሮዳክት ፔጆቹ which has a list of elements ኢንዴክስ ኤሌመንት ይሆናል። ከዛ I'll have a route for that dynamic path I mentioned to you አይዲ ፓስ ያደረኩበት ማለት ነው። ኤሌመንቱ ደግሞ ለእያንዳንዱ እንትን it has the same product page so product detail page ብለን ሴቭ አደረግን ማለት ነው። ናው ሶ ፕሮዳክት ዲቴል ፔጃችን ጋር ብትሄዱ ቅድም ክሬት ያደረግነው ሶ ፕሮዳክት ዲቴል ፔጃችን ለሁሉም ፕሮዳክቶች ደሴም ናቸው። ድሬስ ጋም ሄድኩ ደሴም ነው። ሹዝ ጋም ሄድኩ ደሴም ነው። ናው ዲፍረንት የሚያደርጋቸው ምንድን ነው ካያችሁ አይዲዎቻቸው ናቸው። እዚህ ጋር አይዲው 101 ነው፣ ይሄኛው ደግሞ 102 ነው። ግን ለሁለቱም የፔጁ ዲዛይን ደሴም ነው የሚሆነው። ጀስት ኔም ዲስክሪፕሽን የተመሳሰሉት ነው የሚቀያየረው። ሶ ቱ ኖ whose page I'm in I need to extract information from their ID። ከአይዲያቸው ላይ ኢንፎርሜሽን ኤክስትራክት ማድረግ አለ። ቱ ዱ ዳት ሪያክት ራውተር ምን ይሰጠኛል? ከዚህ ፓዝ ላይ ዳይናሚክ እንትኗን ለማውጣት ዩዝ ፓራም የሚል ፈንክሽን ይሰጠኛል። ሶ አይ ሴ ዩዝ ፓራምስ ብዬ ምን እንላለን መሰላችሁ? ኮንስት ፓራምስ ዩዝ ፓራምን ሁክ ነው ኮል እናደርጋለን። ናው ኮል ካደረግን በኋላ ይሄ ፓራም ኦብጀክት ነው። ኦብጀክት ደግሞ ኪ ቫሊዩ ፔር ነው አላለም? እንደዛ ብለናል ስንማር ስለ ኦብጀክት። ከዛ የነዚህ ኪ ቫሊዩ ፔር ምንድነው? በስማቸው ነው ሴቭ የሚደረግ። በስማቸው ስላችሁ እዚህ ጋር በሰጣችሁ ዳይናሚክ ኔም አይዲ ከሆነ ዶት አይዲ ስትሉ ታገኙታላችሁ። ፕሮዳክት አይዲ ብላችሁ ሴቭ ካደረጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር መጣችሁ ምንድነው የምትሉት? it would be params dot product id as you can see ሶ እዚህ ጋር በሰጣችሁት ኔም ነው ፓራሙን አክሰስ የምታደርጉት። ሶ ዳይናሚክሊ እነዚህ አክሰስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ሪያክት ራውተር ይሄንን አቢሊቲ ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ አክድ ጎባክ ስለ ሹዝ ማወቅ ከፈለኩ የሹዝ ምንድነው አይዲው 103 ከዛ ዳታቤዝ ላይ በኋላ ስንማር 103 ኤን አይዲ ልካለው። በዚህ አይዲ ያለ ኢንፎርሜሽን ሲሰጠኝ ምንድነው የጫማዎች ነው ማለት ነው። ሶ ጫማን አይደንቲፋይ የምናደርገው by the unique identifier of 103 so I hope you got a bit of an idea of how routes work. Yeah, so that was it for today.